सर्वावतारधरतारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरे कृष्णं मनोहरम्। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरे कृष्णाय घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। सर्वावतारी करुणानिदान भक्तवत्सल इष्टदेव श्री स्वामिनारायण भगवानना दिव्य चरण कमल में आदासना अनंत अनंत प्रणाम हो तथा अमारा आदिगुरु अनादि मुक्तराज जीव बालाडुबाना श्री चरणों में तथा साधुता मूर्ति परम पूज्य गुरुजीना श्री चरणों में आ सेवकना वंदन तथा सर्वे वंदनीय पूजनीय सांख्योगी बहनों पार्षद बहनों तथा सर्वे भाविक भक्तों ने भावती जय श्री स्वामीनारायण। विक्रम संवत 2081 कार्तिक सुद संवत 2082 कार्तिक सुद चौथ ने शनिवार तारीख 25/10/2025 प्राण प्यारा प्रभुजी की पूर्ण कृपा थी तथा वाला गुरुजीना रूड़ा आशीर्वाद दिव्य प्रेरणा थी नित्य कथा चाले छे, जेमां निष्कुळानंद स्वामी रचित सार सिद्धि ग्रंथनी आपणे कथा सांभळी रह्या छीए। एमां वैराग्य प्रकरण चाले छे। आगळ आपणे आगळनी कथामां कड़वुं आपणे काले 12मुं पूरुं थयुं अने 12मा कड़वानी आपणे हजी पूरुं नहोतुं थयुं पण एक कड़ी 2-4 कड़ी हजी बाकी है। त्यार पछी एक पद आवे छे। तो निष्कुळानंद स्वामीनी छेल्ली कड़ी आपणे ए सांभळी हती के एमां हरिमूर्ति में बुडता स्नेह तोड़वो शरीरथी। मूर्ति में बुडवुं होय तो शरीर मांथी स्नेह तोड़वो पड़े। केम जे शरीर ज मूर्ति में बुडवा देतुं नथी। देहनी आसक्ति परमात्मा ने पामवा देती नथी। एटले स्वामी के स्नेह तोड़वो शरीरथी। शरीरथी जो स्नेह तोड़्यो होय तो भगवाननी मूर्ति में बुडाय, पण शरीर में जो स्नेह होय प्रीति होय तो भगवाननी मूर्ति में बूडी शकातुं नथी। परमात्मा ने पामवामां मोटामां मोटो जो कोई शत्रु होय ने तो आ देह छे। देह ने मोटो कुसंग जाणो। भयंकर में भयंकर नड़तर रूप पोतानुं ज शरीर छे। एटले निष्कुळानंद स्वामीए यमदंड ग्रंथ में लख्युं छे के मोटो कुसंग छे निज देह रे एमां बांध्यो छे जीवे स्नेह रे। मोटो कुसंग छे निज देह रे जे एमां बांध्यो छे जीवे स्नेह रे। मोटामां मोटो कुसंग तो आपणा बधाने माटे शरीर छे। आपणे तो पाछा बीजाने कुसंगी कहेता होईए के फलाणा कुसंगी छे। आपणे सत्संगी मानता होईए पण आपणा माटे आपणो देह ज कुसंगी छे तो बीजाने शा माटे कहेवुं? आपणो देह ज कुसंगी छे, कुसंग करावे छे आपणे। आखो दिवसमां કેટલી વખત કુસંગી બની જવાય છે। એટલે આ દેહ છે એ મોટામાં મોટો કુસંગ છે। નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આગળ પંક્તિ લખે, પણ બાંધી અલાબુ દિયે ડૂબકી તે નિસરે બારો નીરથી તેમાં હરિમૂર્તિમાં બુડતા
સ્નેહ તોડવો શરીરથી, તેમ હરિમૂર્તિમાં બુડતા. સ્નેહ તોડવો શરીરથી, એટલા માટે જરૂર જોઈએ નરને તે નિર્વેદ. નિષ્કુળાનંદ કહે તે વિના માટે નહીં મનને ખેદ. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એમ કહે છે કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે અવશ્ય જોઈએ વૈરાગ વિના ખેદ ન મટે. નિર્વેદ યાને કે વૈરાગ, એ વગરનો ખેદ મટે નહીં. હરિમૂર્તિમાં બુડતા સ્નેહ તોડવો શરીરથી, એટલા માટે જરૂર જોઈએ અલાબુ એટલે તુંબડું. આગળ કીધું ને, તુંબડા બાંધીને આપણે પાણીમાં ઊંડા તળિયે તુંબડા બાંધીને તુંબડાને ઊંડું તળિયે જવા દઈએ તો પાછું આવે. એમ હરિમૂર્તિમાં બુડતા સ્નેહ તોડવો શરીરથી. ભગવાનમાં ડૂબવું હોય તો શરીરથી સ્નેહ તોડવો પડે. એટલા માટે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે અવશ્ય જોઈએ વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય વિના ખેદ મટે નહીં. નિર્વેદ યાને કે વૈરાગ્ય, નિર્વેદ વિના ખેદ મટતો નથી. હવે પદ આવે છે ઇતિશ્રી કડવું. અહીંયા 12મું પૂરું થયું. 4 કડવે એક પદ આવે છે તો આપણે ત્રીજું પદ આવ્યા છીએ. 4 પદે એક પદ, પછી 8 પદે એક પદ, પછી 12 પદે એક પદ, એટલે આમ ગણતરી પ્રમાણે ત્રીજું પદ થયું ને. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આમાંય વૈરાગની જ વાત કરે છે. પ્રકરણ જ વૈરાગનું ચાલે છે. એટલે આપણે તો વૈરાગ જ સાંભળ્યા કરવાનું છે. બહુ સાંભળીએ તો થોડોક તો દ્રઢ થશે. રોજ રોજ થોડાક દી સાંભળીએ તો આટલોક તો દ્રઢ થશે. વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે, વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે. જન જાણો જરૂર, તે વિના સર્વે તપાસ્યું રાખે હરિથી દૂર. વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે, વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખે, પોતે વૈરાગ્ય મૂર્તિ સંત કહેવાય ને, એટલે કહે છે કે વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે. સમજી જાઓ એ વિના સર્વે તપાસ્યું રાખે હરિથી દૂર. એક જો વૈરાગ્ય થાય તો જીવને ભગવાન સુધી વૈરાગ્ય જ પહોંચાડી દેશે. એટલે વાલી નિધિ કીધું. અનેક ગુણ હોય જો અંગમાં, અનેક ગુણ હોય જો અંગમાં, પણ એક ન હોય વૈરાગ, તો તનય અભિમાન ટળે નહીં. પાળ્યા પય પાઈ નાગ, વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે. તે વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે. જન જાણો જરૂર. અનેક ગુણો હોય પણ એક વૈરાગ્ય ન હોય તો સ્વામી કે અભિમાન ન ટળે. બીજા ઘણા ગુણો હોય પણ આ એક ન હોય ને તો બીજા ગુણોનું અભિમાન આવી જાય. ગુણો ભગવાન બધાને આપે છે, જેટલા જે જીરવી શકે એટલા જ ભગવાન આપે.
બાકી સંપૂર્ણ ભગવાન ગુણો સદગુણોની ખાણ ભગવાન છે, પણ ઓછા વધતા બધાને ભગવાન આપે છે. ગુણોને નાગ જેવા કીધા છે. જો સદગુણો ઘણા હોય, એ સારાય હોય, પણ એની અંદર એક વૈરાગ્ય ન હોય તો બધા સદગુણોથી પોતાને અભિમાન આવી જાય છે. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે તન અભિમાન જો ન ટળે અને જાજા સદગુણો હોય પણ તનમાં અભિમાન પણ હોય તો પાળ્યા પૈ પાય નાગ. લ્યો, એ બધા ગુણોને તો જેમ નાગને પાળ્યો હોય, દૂધ પાય નાગ પાળ્યો, તે નાગ પળાય કોઈ દી? સાપને પાળીને ઘરમાં રખાય? એ ગમે એટલો હુવાળો હોય, ગમે એવો સારો હોય, પણ એને દૂધ પાઈને કાંઈ ઘરમાં ન રખાય. એ ક્યારે કરડી જાય કંઈ નક્કી નહીં. એટલે નાગ પાળવો એ સારું નથી. એમ સ્વામી આ દ્રષ્ટાંત દઈને કહે છે, એમ ઘણા ગુણો હોય પણ એક વૈરાગ્ય વૃત્તિ ન હોય, વૈરાગ્ય ન મેળવો હોય, તો એ જેટલા સદગુણો છે એ સદગુણો દ્વારા પોતાને આ હૃદયમાં માન આવે છે. એટલે ગુણો દ્વારા લોકો એને ઝાઝા સારા સદગુણો હોય તો સમાજમાં હોવ એને માને, પૂજે, વંદન કરે, માન સન્માન પણ લોકો આપે. પણ અંદર સમજણ રૂપી જ્યોત જલી ન હોય ને, વૈરાગ્ય રૂપી જ્યોત અંદર પ્રગટેલી ન હોય ને, એટલે પોતે સદગુણોએ કરીને બીજાનું માન સન્માન આપેલું હોય ને એ પોતે જીરવી શકે નહીં. પરિણામે એને એમાં બંધન થાય. એટલે આ ગુણો એ જ એને કરડી ખાય. માટે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે અનેક ગુણો હોય પણ જો એની મધ્ય એક વૈરાગ્ય ન હોય તો તન અભિમાન ટળે નહીં. પાળ્યા પૈ પાઈને નાગ, એવું છું. કેટલું સરસ દ્રષ્ટાંત દઈને સ્વામી આપણને ગળે ઉતારી દે છે. આગળ લખે કે કુરકટ ફળ ને જળે વળી, કુરકટ ફળ ને જળે વળી, મળ માયેથી જાય તેમાં વૈરાગ્ય ઔષધિને, તેમાં વૈરાગ્ય ઔષધિને વખાણીએ, પિતા રોગ પડાય, વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે, જન જાણો જરૂર, તે વિના સર્વે તપાસ્યું રાખે હરીથી દૂર, વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે. ખોળી ખોળી ખરું કરી વખાણીએ વૈરાગ, નિષ્કુળાનંદ જેને ઉપજો તેના જાગિયા ભાગ્ય, વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે, વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે. આ દ્રષ્ટાંત નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આપ્યું. પહેલાં કુરકટ ફળને જળે વળી મળ માયેથી જાય. કુરકટ ફળને જળે વળી મળ માયેથી જાય એટલે કે કુરકટ ફળ એટલે નિર્મળીના ફળ કહેવાય. નિર્મળીના ફળને કુરકટ ફળ કહેવાય. એમ કહેવાય છે કે જૂના જમાનામાં નિર્મળીના ફૂલ નાખી અને કપડાં ધોતા, અથવા શરીરે પણ ચોળી અને સ્નાન કરતા. નિર્મળીના ફૂલથી કપડાં ધોવાથી અને નાવાથી મેલ જતો રહે. એટલા માટે નિર્મળીના ફૂલથી નાવાનું પહેલાં
એ જમાનો હતો ત્યારે ક્યાં સાબુ ને એવું બધું હતું. એટલે કોઈ માટી ચોળીને સ્નાન કરી લે. કોઈ આ નિર્મળીના પુલ આપણે જોયા નથી કેવા હોય, પણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખ્યું કુરકટ ફળ એટલે કે નિર્મળીના ફૂલ. એનાથી નાવાથી ને કપડાં ધોવાથી મેલ જતો રહે, પણ એ તો શરીરનો ને કપડાનો મેલ જાય, પણ આત્માને મેલ તો ચડ્યો જ છે ને. આત્માને મેલ ચડ્યો હોય એ ક્યાંથી જાય, શેનાથી જાય? તો વૈરાગ્યરૂપી ઔષધિથી આત્માનો રોગ જાય. વૈરાગ્ય ઔષધિ વિના આત્માનો રોગ જાય નહીં, એમ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે. આત્મા તો વૈરાગ્યરૂપી ઔષધિથી જ ચોખ્ખો થાય છે. આ લોકની બીજી ઔષધિ કાંઈ કામ ન કરે. એ તો શરીર માટેની વાત થઈ. કુરકટ ફળ એટલે કે નિર્મળીના ફળ. ખોળી ખોળી ખરું કરી વખાણીએ, ખોળી ખોળી ખરું કરી વખાણીએ, વૈરાગ નિષ્કુળાનંદ જેને ઉપજો તેના જાગિયા ભાગ્ય, વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે, જન જાણો તે જરૂર, તે વિના સર્વે તપાસ્યું રાખે હરીથી દૂર, વાલી નિધિ તો વૈરાગ્ય છે. સ્વામી કે ખોળી ખોળી ખરું કરી વખાણીએ વૈરાગ્ય. ખોળી ખોળી ખરું કહું છું, વૈરાગ્યનો વખાણ કરું છું. જેને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે જેને ઉપજો ને વૈરાગ્ય એના તો ભાગ જાગ્યા કહેવાય. એના તો ભાગ જાગી ગયા. જેને ઉપજો એના વૈરાગ્ય થયો એના ભાગ જાગ્યા. એવા કેટલાય સંતો, કેટલાય ને પોતે વૈરાગ્યનિષ્ઠ સંતો હતા. આપણે જાણીએ છીએ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર અનેક સંતો થયા, એમાં વૈરાગ્ય વગર તો કોઈ સંત દીક્ષા લઈ જ ન શકે. પહેલાં વૈરાગ્ય આવવો પડે, પછી જ સૌ ત્યાગાશ્રમ સ્વીકારતા હોય છે. માટે વૈરાગ્ય છે એ તો જોઈ જ. એટલે એવા વૈરાગી સંતોના થોડાક પ્રસંગો આપણે સાંભળીએ, એના ટૂંકા થોડાક આખ્યાનો સાંભળીએ. કેવા કેવા સંતો હતા. પરમહંસ ગાથામાં અદ્ભુત આ સંતોના જીવન પ્રસંગો લખ્યા છે. યોગાનું યોગ આપણે સાર સિદ્ધિ ગ્રંથ ચાલે છે ને, એમાં વળી વૈરાગ્યની જ કથા શરૂ થઈ છે. એટલે આ વૈરાગ્ય પ્રકરણ ચાલે છે. એટલે આપણે આ સંતો વૈરાગ્યવાન હોય, કોઈ ગ્રહસ્થમાં પણ વૈરાગ્ય હોય, પણ આ સંતોનો વૈરાગ્ય કેવો હતો એ પ્રસંગો આપણે આ કથાના માધ્યમથી સાંભળીએ. સદગુરુ જુક્તાનંદ સ્વામી નામ આપણે કદાચ સાંભળ્યું હોય કે ન પણ સાંભળ્યું હોય. જુક્તાનંદ સ્વામી વેળાવદર ગામના હતા. એમનું પૂર્વાશ્રમનું નામ હતું જગમોહનભાઈ. નાનપણથી જગમોહનભાઈનું અંતર પ્રભુ ભક્તિ અને સંત સમાગમ તરફ જ ખેંચાયેલું રહેતું હતું. ઘણા નાના બાળકોને આપણે જોતા હોય, એને ભગવાન અને સંતો તરફ જ ખેંચાણ હોય. એ પૂર્વના કોઈ યોગ ભ્રષ્ટ આત્મા હોય તો જ એને ભગવાન અને સંતો ગમે. તો આ નાનપણથી જગમોહનભાઈ પ્રભુ ભક્તિમાં અને સંતોના તરફ સંત સમાગમમાં એનું મન ખેંચાયેલું હતું. એકવાર વિચરણ કરતા કરતા પરમાનંદ સ્વામી વગેરે સંતો વેળાવદર ગામમાં પધાર્યા. જગમોહનભાઈએ પ્રથમ જ દર્શને કરીને સંતોને ઓળખી લીધા. સંતોના દર્શન કરતાની સાથે જ ઓળખી લીધા અંતરની આંખેથી.
કે સાચા સંત જાણી અને ખૂબ ભાવથી સંતોની પછી સેવા કરી. પરમાનંદ સ્વામીએ આ જગમોહનભાઈને મુમુક્ષુ જાણી અને સંસારની અસારતા અને મનુષ્ય જન્મનું કર્તવ્ય સમજાવ્યું અને કીધું કે આજ ધરતી ઉપર સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા છે. આટલી વાત ભગવાનને આ મહિમાની કરી. પ્રગટ ઉપાસી પરમાનંદ સ્વામીના મુખેથી પ્રગટ પ્રભુની વાત સાંભળી અને મુમુક્ષુ આત્મા એવા જગમોહનભાઈનો મનનો મોરલિયો નાચી ઉઠ્યો. આ રીતે સંતોનો સમાગમ થતાં જગમોહનભાઈના અંતરમાં પ્રગટ પ્રભુમાં અનુરાગ થયો અને સંસારમાંથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. સંસારમાંથી વૈરાગ્ય થાય તો પ્રભુમાં અનુરાગ થાય. જો સંસારમાં રાગ હોય તો પ્રભુમાં ક્યાંથી અનુરાગ પેદા થાય? માટે મન છે એ સંસારમાંથી અળગું થાય ને તો ભગવાનમાં જોડાય. આ જગમોહનભાઈની 20 વર્ષની ઉંમર હતી. બહુ સમૃદ્ધિવાન ઘર હતું, સ્નેહાળ કુટુંબ હતું. પરિવારની જાળને તોય તોડી અને જગદીશ્વરને પામવા માટે જગજીવનભાઈ પોતે ઘરનો ત્યાગ કરીને ચાલી નીકળ્યા. એવું ન માની લેવાનું ઘરમાં ક્યાંક ઉપાધિ હશે, ગરીબ પરિસ્થિતિ હશે, ઘરમાં કોઈ યારે સેટિંગ નહીં હોય, કોઈ પ્રકારનો ધંધો નહીં કરતા આવડતું હોય, હાવ બેઠા હશે, કંટાળ્યા હશે એટલે સંસારનો ત્યાગ કર્યો, એવું નથી હો. ત્યાગાશ્રમની અંદર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય હોય કે અન્ય ગમે તે સંપ્રદાયો હોય, ત્યાગાશ્રમની અંદર જે કોઈ જાય છે એ વૈરાગ્ય વગર કોઈ ન જઈ શકે. અને સાચો શુદ્ધ વૈરાગ્ય હોય એ જ ટકી શકે. બાકી તો બધી જ વ્યવસ્થા ઘર કરતાં પણ મંદિરોની અંદર છે, પણ તોય સંસારના વિષય ભોગ ત્યાં ન હોય એટલે એના વગર જીવ રહી ન શકે. એટલે માણસ ગમે એટલી વ્યવસ્થા હોય આ લોકની તોય ન રહી શકે. ત્યારે પોતે સમૃદ્ધિવાન ઘર હો, કુટુંબ પરિવારમાં પણ સ્નેહ ભાવ હતો, છતાં પણ સંસારની જાળને જગદીશ્વરને પામવા માટે જગમોહનભાઈએ છોડી દીધી. સંસારની જાળને છોડી શું તોડી નાખી. એ સંબંધને તોડી ફોડી અને નીકળી જાય છે મુમુક્ષુ આત્માઓ. પછી એની સાથે સંબંધ ત્યાગાશ્રમની અંદર પ્રવેશ કરે ને એટલે પછી સંસારના સગા સંબંધીઓની સાથે સંબંધ તૂટી ગયો. મનથી પણ તોડી નાખવો પડે. ઉપરથી સંસારીઓ પોતે ભલે સંતોના દર્શન કરે પણ સંતો પછી એની સાથે બોલે પણ નહીં. આમે સંબંધ તોડી નાખ્યો ઉપરથી ને અંદરથી તો હાવ તોડી નીકળ્યા હોય તો જ જઈ શકાય ને. આ તીવ્ર વૈરાગ્યની વાત છે. ફરતા ફરતા ગઢપુર આવ્યા છે. દાદા કાચરના દરબારગઢમાં લીલુડા લીંબતરુ નીચે મહારાજ સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરી અને મહારાજ સભામાં બિરાજમાન છે. મહારાજના દર્શન કર્યા છે જગમોહનભાઈએ. પ્રથમ દર્શને જ સર્વે વૃત્તિઓ પ્રભુમાં ખેંચાઈ ગઈ. પ્રથમ જ નજરે પહેલા વહેલા જ દર્શન થયા. કોઈ દિવસ હજી ભગવાનના દર્શન કર્યા નહોતા. સાધુ સંતો ગામમાં આવતા, સંતોના એ પહેલા વહેલા પરમાનંદ સ્વામી આવ્યા અને એ સંતોને પણ ઓળખી ગયા કે સાચા સંતો છે, ભગવાન ભેટાડે એવા છે. મુમુક્ષુ આત્મા હોય ને એને ઓળખાણ થઈ જાય છે અને સંતો પણ ઓળખી ગયા કે આ આત્મા મુમુક્ષુ છે. અને મહારાજના પ્રથમ દર્શને જ વૃત્તિઓ સર્વે ભગવાનની મૂર્તિમાં તણાઈ ગઈ, ખેંચાઈ ગઈ. અને ખેંચાતાની સાથે જ તરત જ ભગવાને એને સમાધિ કરાવી દીધી. સમાધિ થઈ ગઈ અને સમાધિમાં દિવ્ય અક્ષરધામના દર્શન થયા છે. મહારાજ દિવ્ય સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે. અનંત મુક્તોના વૃંદ દેખાણા છે. શીતળ શાંત છે રે તેજને ઉપમા નવ દેવાય એવું અક્ષરધામ છે. એમાં મહારાજ ધામસ્થ મૂર્તિ મહારાજ બિરાજે છે. મનુષ્ય મૂર્તિ અને ધામસ્થ મૂર્તિ બે એક સેમ થઈ ગઈ, એક જ હરકી દેખાણી. મહારાજના દર્શન કર્યા ગઢપુરમાં આવી
ભગવાન મનુષ્ય રૂપે હતા અને સમાધિમાં મહારાજ ધામસ્થ સ્વરૂપ મૂર્તિ. તો બે એક જ હો. જો સમાધિવાળાને જો એક જ દેખાતા હોય તો આપણે ભલે સમાધિ નથી થતી પણ આપણે એવું માની લેવાનું અક્ષરધામમાં જે સ્વરૂપ છે એ જ આ પૃથ્વી ઉપર છે. મનુષ્ય રૂપે આવ્યા હતા એ અક્ષરધામનું સ્વરૂપ અને અત્યારે મૂર્તિ સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજે છે ને એ સ્વરૂપ અક્ષરધામનું જ છે. એ જ આ છે. એવો ભાવ રાખીને દર્શન કરવા. એમ ન માનવું કે અક્ષરધામમાં કેવું સ્વરૂપ હશે, આ કેવું છે, એવો કોઈ સંશય ન કરવો. ભગવાન અક્ષરધામમાં છે એ જ આ છે. આપણને સુખ દેવા પધાર્યા છે. ભલે અત્યારે મૂર્તિ રૂપે છે પણ સાક્ષાત છે. પ્રગટ પ્રમાણ બિરાજે છે. સર્વને સુખિયા કરી રહ્યા છે. દિવ્ય રૂપે ભગવાન અખંડ છે. બે સ્વરૂપ એક થઈ ગયું. આવો ધામસ્થ મૂર્તિ અને મનુષ્ય મૂર્તિ બે જગમોહનભાઈને એક દેખાણીઓ. અને પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાને સમાધિમાંથી જગમોહનભાઈને જાગૃત કર્યા છે. પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણનો તરત ને તરત નિશ્ચય થઈ ગયો. જગમોહનભાઈએ પોતાનું જીવન પ્રગટ પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધું. નિશ્ચય થઈ ગયો સમાધિ દ્વારા. હો, ભગવાને કંઈ કહેવું ન પડ્યું. ખબર પડી ગઈ જે ધામમાં છે એ જ આ છે. એ સાક્ષાત ભગવાન અક્ષરધામનું આ સ્વરૂપ છે. એટલે તરત નિશ્ચય થઈ જ જાય. સમાધિ થાય એટલે તરત ભગવાનનો નિશ્ચય થઈ ગયો. મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ હવે આપને હું સમર્પિત થાઉં છું. પ્રગટ ભગવાન પ્રગટ સંતો પ્રગટ ભક્તોના સંગે રહી અને એના અંતરમાં અલૌકિક ઉર્જા પ્રગટવા લાગી. પછી તો જગમોહનભાઈને પોતાના જીવનમાં અનુભવ થયો. પોતાના જીવનમાં અનુભવ કર્યો કે જે કરવાથી અને જેમ કરવાથી આ પ્રગટ સંતો અને પ્રગટ ભક્તો રાજી થાય એમ જ મારે કરવું છે. જુઓ આપણને શીખ્યું. પોતે ત્યાગાશ્રમમાં હજી પોતે પ્રવેશ કર્યો ત્યાંથી જ નક્કી કરી લીધું કે પ્રગટ સંતો પ્રગટ ભગવાન પ્રગટ સંતો ભક્તો બધા રાજી થાય એમ જ મારે કરવું છે, એમ જ મારે રહેવું છે. ત્યારથી એના અંતરમાં અનેક પ્રકારની યુક્તિ કરી ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાની અને તમન્ના જાગી. સ્વામિનારાયણ ભગવાને જગમોહનભાઈને મોક્ષના ખરા ખપવાળા જાણ્યા. પ્રગટ સંતો ભક્તોને પ્રસન્ન કરવાની અનેક પ્રકારની યુક્તિ જાણનારા જગમોહનભાઈ ઉપર સ્વામિનારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અતિશય પ્રસન્ન થયા અને સંવત 1866ની સાલમાં શ્રાવણ વદ આઠમ, જેને જન્માષ્ટમી આપણે કહીએ છીએ ને, 22/8/1810 બુધવાર મહારાજે અગતરાયમાં જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ કર્યો ઉમંગભર. અને આ પ્રસંગે બ્રાહ્મણ બાળકોને ઉપવીત આપી રૂડા સત્કાર્ય કર્યા. આ સમયે જ મનમોડ અને તનતોડ સેવા કરનાર સ્વામિનારાયણ ભગવાને જગમોહનભાઈને પરમહંસની મહાદીક્ષા અગતરાયમાં આપી. અને પ્રગટ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને પ્યારા પરમહંસોને પ્રસન્ન કરવાની જેને નિત્ય નિત્ય નવી નવી યુક્તિઓ જેના અંતરમાંથી સ્ફૂર્તિ, એવા જગમોહનભાઈ. એટલે જ સ્વામિનારાયણ ભગવાને એનું નામ શું પાડ્યું? જુક્તાનંદ સ્વામી. નવી નવી રાજી કરવા માટેની યુક્તિઓ સ્ફૂર્તિ હતી ને એના અંતરમાં. એટલે એ ગુણ ઉપરથી મહારાજે નામ પાડ્યું કે આ જગમોહનભાઈનું હવેથી નામ જુક્તાનંદ સ્વામી. આવું નામ સાર્થક રાખ્યું મહારાજે. પરમહંસ બન્યા. પછી અનેક પ્રકારની પ્રસંગે સેવા કરી. જુક્તાનંદ સ્વામીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને મોટા મોટા સંતો ભક્તોની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી હતી. આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય છે ને એમાં રાજીપો શબ્દ બહુ વપરાય છે. આપણે બધાને હાવ કહેતા જોઈએ મારી ઉપર રાજી રહેજો, મારી ઉપર રાજી રહેજો. આ શબ્દ આપણા સંપ્રદાયની અંદર બહુ વ્યક્તિ દીઠ વપરાય જ છે. રાજીપો શબ્દ બહુ સુંદર છે.
એટલે આપણે રળવા જેવો તો એક રાજીપો છે. આ લોકની અંદર બહુ બધા જગતના લોકો એમ માને કે રળવા જેવો તો રૂપિયો છે. આ દેહના ભરણ પોષણ માટે એની જરૂર પડે, પણ આધ્યાત્મિક માર્ગે ચાલેલાને માટે રળવા જેવો સત્સંગમાંથી રાજીપો છે. કોનો રાજીપો? પહેલાં તો ભગવાને લખેલી શિક્ષાપત્રી, ભગવાનની આજ્ઞા, ભગવાનની ઉપાસના દ્રઢ રાખીએ, ભગવાનના ઉપર પૂર્ણ પ્રીતિ રાખી અને ભગવાનને ભરોસે ભગવાન ભજીએ અને ભગવાનને રાજી કરીએ. આ ભગવાનનો રાજીપો થયો. પછી સંતોનો રાજીપો, સાધુ સંતો જેમ રાજી થાય એમ જ કરવું, જેમ કે એમ કરવું. એ રાજીપાના પાત્ર આપણે થવું હોય તો એ કઈ રીતે રાજી થાય એની યુક્તિઓ આપણને શીખવી. આ જગમોહનભાઈને આવડતી હતી ને એમ. અને ભક્તોને પણ રાજી કરવા, ઘરની અંદર વડીલોને રાજી કરવા, આમ તો નાના બાળકોને રાજી કરવા. હો, પૂજ્ય બેનનો કેવો સ્વભાવ ખબર છે? નાના બાળકથી લઈને મોટા સુધી ગમે તે એના યોગમાં આવે ને બધાને રાજી કરે. નાના બાળકો આવ્યા હોય ને મંદિરે તો એને પ્રસાદ આપે, ચોકલેટ આપે, પ્રેમથી બોલાવે, જય સ્વામિનારાયણ કરે અને એને ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજની બાળચરિત્રની વાતો કરે અને એને રાજી કરે. નાના બાળકને જે ગમે ને એવું એને એ રીતે શીખવાડે. એટલે નાના બાળકોને રાજી કરી દે, મોટાને રાજી કરે. જેને બધાને રાજી કરતા જ આવડતું હોય ને એ કોઈ દી કોઈને કુરાજી ન કરે. આવા સંત વિભૂતિ હોય આ લોકમાં આવે એ બધાને રાજી જ કરે. આપણે એને રાજી કરી લેવા. એવા મોટા સંતોને, આપણા ગુરુને આપણે રાજી કરી લેવા. એ કેમ રાજી થાય? આપણે શું કરીએ તો એ રાજી થાય? તો એની આજ્ઞા પાળીએ, એના વચનમાં રહીએ બસ. અને ભગવાનની ભક્તિ કરતાં આપણને જુએ તો મોટા સંતનું હૃદય રાજી થઈ જાય કે વાહ, કેવા ભગવાનના ભગત છે, કેવી ભક્તિ કરે છે, કેવી સેવા કરે છે. ભગવાન એની ઉપર રાજી થાજો, અંતર વરસી જાય. માગવું ન પડે. આપણને સેવા કરતા જુએ, ભજન ભક્તિ કરતા જુએ, સારો સ્વભાવ જોવે એટલે ઓટોમેટિક રાજીપો આવી જાય. માતા પિતાની, તમે સાસુ સસરાની સેવા કરતા હો અને તમારું જીવન જોવે તો એમ થાય કે ઓહો, યુવાન અવસ્થા છે, નાની ઉંમરના બહેનો છે પણ કેવા વિવેકી છે, કેવા પોતાના વડીલોની સાસુ સસરાને કેટલા સાચવે છે. મહારાજ એની ઉપર રાજી થાજો. મોટા સંતો મહારાજને તરત પ્રાર્થના કરે કે મહારાજ એના આ સદગુણે કરીને તમે એની ઉપર રાજી થાજો. ભક્તિ તો આપણે કરવાની જ હોય, સાથે સાથે આપણને જે ભગવાને ફરજો આપી છે બજાવવાની એ ફરજ પ્રમાણે પણ આપણે રહીએ ને તોય ભગવાનને સંતો રાજી થાય. તો આ જુક્તાનંદ સ્વામીને પણ એ જ ટેવ હતી બધાને રાજી જ કરી લેવાના. પોતે પરમહંસની મહાદીક્ષા લીધી અને મહારાજે જુક્તાનંદ સ્વામી નામ પાડ્યું. પ્રસંગે અનેક પ્રકારની પ્રસંગોપાત સેવા કરીને રાજી કરતા હતા. હો, જુક્તાનંદ સ્વામીએ સંતોને, મહારાજને બધાના બહુ રાજીપો લીધો હતો. ગઢપુરમાં ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિરનું કામ ચાલતું હતું. એમાં કંપો ખેંચવાની સેવા સારી કરતા હતા. હવે કંપો એટલે એ જમાનાનું ક્યાંક હશે, ખેંચવાની બહુ સારી સેવા કરતા હતા. એક દિવસ ઉપવાસ કરેલો સ્વામીએ, એકાદશી કોઈ નકોરડો ઉપવાસ કર્યો હોય અને આ ખેંચવાની સેવા કરતા હતા. મહારાજે ના પાડી કે આજે એને ઉપવાસ છે, બળ કરીને આમ ખેંચવાનો. આ કંપો એટલે ક્યાંક દોરી, એવું ક્યાંક દોરડું ક્યાંક ખેંચવાનું હશે. મહારાજને ખબર પડી. મહારાજે કીધું, મોટી બાને બોલાવીને કીધું આ જુક્તાનંદ સ્વામી ઉપવાસી છે, માટે એને અમારા થાળની પ્રસાદી જમાડો. પછી મોટી બાએ મહારાજના થાળની પ્રસાદી જમાડી અને પ્રસન્ન કર્યા. પછી જુક્તાનંદ સ્વામી કંપો ખેંચવાની સેવા ઉત્સાહથી કરવા લાગ્યા. ઉપવાસ હતો તો એ કરતા હતા. મહારાજ કે આવી બળવાળી સેવા કરવી હોય ને ત્યારે
ઉપવાસ હોય તો ન કરી શકાય, શરીરમાં એવી તાકાત ન રહે, માટે અમારી આજ્ઞા છે તમે ફલાહાર કરી લો. એટલે આ રીતે મહારાજ પોતે સંતોને રાજી કરતા. સેવાથી મહારાજ બહુ રાજી થયો. સંમત 1861માં ગઢપુરમાં અન્નકૂટનો ભવ્યતાપૂર્વક સ્વામિનારાયણ ભગવાને ઉત્સવ કર્યો. એ સમયે આ જુક્તાનંદ સ્વામીએ રાત દિવસ એક કરી ખૂબ જ સેવાઓ કરી હતી. એની સેવાથી મહારાજ બહુ રાજી થયા. એના ફળરૂપે જુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજે પોતાના અંગ ઉપરથી ઉતારી અને વસ્ત્રો અને પ્રસાદીના હાર આપ્યા હતા. વાસુદેવ ચરણદાસજી સ્વામી એણે લખેલો ગ્રંથ છે હરિચરિત્ર ચિંતામણી, એમાં આ વાતની નોંધ લીધી છે. જુક્તાનંદજી જગન્નાથે દીધા વસ્ત્ર પ્રસાદી, જુક્તાનંદજીને જગન્નાથે દીધા વસ્ત્ર પ્રસાદી હાર હાથે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાના હાથે જુક્તાનંદ સ્વામીને આવા પ્રસાદીના હાર આપ્યા હતા. મહારાજ ધામમાં ગયા ને ત્યાર પછી વિશેષ આ જુક્તાનંદ સ્વામી વડતાલમાં રહેતા હતા. એણે મહારાજના પ્રતાપની અને મહિમાની વાતો કરીને ઘણા મનુષ્યોને સત્સંગી કર્યા હતા અને મહારાજનું અખંડ ધ્યાન ભજન કર્યા કરતા હતા. મંદિરની સેવાનું કામ પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક કરતા અને ધ્યાન ભજન પણ એવું જ કરતા. જુક્તાનંદ સ્વામીએ મંદિરની સેવા બહુ સારી કરી હતી. જો આપણા જીવનની અંદર ઉંમર નાની હોય ને ત્યારે સેવા થાય એટલી કરી જ લેવાય. ભજન કરતાં કરતાં સેવા કરી લેવાય. જુક્તાનંદ સ્વામીએ એના જીવનકાળમાં બધાનો રાજીપો એ સેવા કરીને એટલો લીધો અને ધ્યાન ભજનમાં પણ એવા હતા હો. સ્વામીનો અક્ષરવાસ કઈ રીતે થયો. એક સમયે અમદાવાદમાં અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ માંદા હતા, એટલે એની ખબર પૂછવા માટે જુક્તાનંદ સ્વામી અમદાવાદ ગયા હતા. અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજને જોઈ અને પછી એટલે કે ખબર પૂછી અને પછી સાબરમતી નદીમાં સ્નાન કરવા ગયા. અને ત્યાં એટલી ઘડીમાં તો જુક્તાનંદ સ્વામીને તાવ આવ્યો. તરત જ અમદાવાદથી સ્વામી વડતાલ આવ્યા. બીજે દિવસે ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં હવને કીધું, જુઓ મને મહારાજ તેડવા માટે પધાર્યા છે, હું મહારાજની સાથે ધામમાં જ આવશું. એમ કહી સંવત 1924 જેઠ સુદ 5 તારીખ 26/5/1868 મંગળવારના દિવસે સ્વતંત્ર થકા ભૌતિક દેહનો ત્યાગ કરી દિવ્ય દેહ ધારણ કરી મહારાજની સાથે વિમાનમાં બેસી વડતાલથી જુક્તાનંદ સ્વામી અક્ષરવાસી થયા. આપણે આવા વૈરાગી સંતો, ટૂંકમાં આપણે એનો કેવો વૈરાગ હતો. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખ્યું ને, જેને થયો વૈરાગ્ય તેના ભાગ જાગ્યા. તો આ બધા સંતોના ભાગ જાગ્યા ને વૈરાગ થયો ત્યારે મહારાજના ચરણમાં જઈને રહ્યા ને. બીજા એક સંતનું આપણે નાનું એવું આખ્યાન સાંભળીએ. સદગુરુ અપરાનંદ સ્વામી. અપરાનંદ સ્વામીનો પરિચય સાંભળીએ. શ્રી વાસુદેવ ચરણદાસજી સ્વામી હરિચરિત્ર ચિંતામણી કિરણ 94માં લખે છે, અજંપા નંદતે ગુણધામ અપરાનંદ અતિ અકામ. અજંપાનંદતે ગુણધામ અપરાનંદ અતિ અકામ. આ અપરાનંદ સ્વામીની વાત કરવી છે આપણે. અપરાનંદ સ્વામી નાનપણથી અતિશય નિષ્કામી હતા. પુરુષોત્તમ નારાયણને પામવાની તીવ્ર લગ્નીવાળા હતા. ભક્તિના તો ભંડાર હતા હો. સદગુણના નિધિ હતા. જો એના સદગુણો લખ્યા છે. અતિ નિર્માની અને સેવાભાવી હતા. આ અપરાનંદ સ્વામીનો જન્મ કયા ગામમાં થયો હતો, કેવી રીતે એનો ભગવાનને ભેટો થયો, કેવી રીતે એ પરમહંસ બન્યા, એ વાત આપણે
ટૂંકમાં સમજી લઈએ. પુરુષોત્તમ ચરિત્ર પુષ્પમાળા ગ્રંથ છે, વાઘજી ભગતનો લખેલો. આપણે લાઈવમાં કથા થઈ ગઈ આખા ગ્રંથની. એનું ગુચ્છ 6 અને પુષ્પ 72માં વાઘજી ભગતે લખ્યું છે. એને આધારે આપણે અપરાનંદ સ્વામીનું જીવન ટૂંકમાં નિહાળીએ. એક સમયે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સત્સંગ વિચરણ કરતાં કરતાં ગામ બાપોદરા ગયા અને જમ્મર ગામ થઈને લખતર તાલુકાના વણા ગામમાં મહારાજ પધાર્યા. વાઘજી ભગતે લખ્યું એ પ્રમાણે આપણે થોડુંક એમાં પ્રવેશ કરીને પછી સ્વામીનું જીવન સાંભળીએ. ગામના હરિભક્તો મનુભા બાપુ, મોતીસિંહજી બાપુ, ગુલાબસિંહ બાપુ, રાજુબા, સુંદરબા વગેરે સૌ પ્રેમી ભક્તોએ મહારાજનું અતિ હેતે સ્વાગત સામૈયા કર્યા, સન્માન કર્યું. મનુભા બાપુના ઘેર ડોલીઓ ઢાળી અને મહારાજને પધરાવ્યા ડોલિયા ઉપર. મહારાજને ઊને જળે નવરાવ્યા, કોરા વસ્ત્રો પહેરાવ્યા, ડોલીએ બિરાજમાન કર્યા. આસુબા અને લાજુબા વગેરે સ્ત્રી ભક્તોએ ભાવે કરીને વિવિધ પ્રકારના થાળ બનાવીને મહારાજને અતિ હેતથી જમાડ્યા. પછી શ્રીહરિ પૂર્વજન્મના મુમુક્ષુ એવા એક ભૂદેવનું કલ્યાણ કરવા માટે વણા ગામથી મહારાજ નજીકનું જ એક ગામ ભડવાણે પધાર્યા. અહીંયા આ વિપ્ર હતા ઈશ્વરભાઈ મહેતા. ઈશ્વર મહેતા નામના મુમુક્ષુ આત્મા હતા. પ્રગટ પ્રભુના દર્શન કરવાની અદમ્ય ઈચ્છાવાળા હતા. પગે ચાલીને એણે 4 ધામની જાત્રા કરી લ્યો. કઠણ નહીં, પગે ચાલીને 4 ધામની જાત્રા કરવી. હવે આપણે મહારાજના બાંધેલા 6 ધામની પણ નથી કરી શક્યા. કોકે કરી હોય, બધા તો ન કરી શકે. પૂજ્ય બેણે 6 ધામની પદયાત્રા કરેલી છે. પછી છપૈયાની ઠેઠ પદયાત્રા કરી છે. આ બધું પૂજ્ય બેણે પોતાના જીવનમાં બહુ વ્રત, જપ, તપ, ભજન કર્યું, કરાવ્યું, બહુ બધું. પોતાની નાની ઉંમરમાં પણ એટલું કર્યું ને અત્યારે પણ ખૂબ ભજન કરે છે ને કરાવે છે. નાની ઉંમરમાં પદયાત્રા બહુ કરી લીધી. એટલે બેન કહેતા હોય કે અમે તો છપૈયા રમતા રમતા પહોંચી ગયા, 1.5 મહિને પહોંચ્યા, પણ બધા વડીલ સાંખ્યોગી બહેનોની સેવા કરીએ. એટલું તાન કે ભગવાને આપણને નાની ઉંમરમાં હજી છીએ ત્યાં વડીલ સાંખ્યોગી બહેનો હોય, થાકી જાય તો એનો હાથ પકડે, બે બાજુથી હાથ પકડે હો, અને પોતે ચાલે, પાણી ભરી આવી દે, પૂજાના વાસણો ઉટકી દે, એના કપડાં ધોઈને સૂકવી દે, લઈ આવી દે, ઠેલા ઉપાડી દે. બેન કે અમે આખો દિવસ એમ લાગે કે બધાની આપણે સેવા, એને ઘેરે જઈને થોડી આપણને મળવાની છે. પછી તો ગઢડા જાય, પછી હવના ઘેરે હવ રહેતા હોય ત્યાં સેવા કરવા તો ન જઈ શકીએ, પણ અહીંયા સાથે રહેવા મળ્યું છે ને, બધાની સેવા વહેલા ઉઠીને કરી નાખું. બેન એમ વાત કરતા હોય ત્યારે આપણને એમ થાય જુઓ કેટલો મહિમા હોય ત્યારે આ થાય હો. નહીંતર આપણે નાની ઉંમર હોય તોય થાક્યા તો હોય ને, એમ થાય કે આપણે થાક્યા જ છીએ, હોઈ જાય, આરામ કરી લઈએ, કે આરામની તો વાત જ નહીં. બધાના સેવા કરીને પછી સુવાનું. આટલો એનો સેવાનો બહુ લાભ બેન કે લેતા. એટલે જીવનની અંદર સેવાનો મહિમા હોવો જોઈએ તો થાય હો. તો આ ભૂદેવનું કલ્યાણ કરવા મહારાજ વણા ગામથી બડવાણા પધાર્યા. ઈશ્વરભાઈ મહેતાને ભગવાનને મળવાની બહુ તાલાવેલી હતી, દર્શન કરવાની. 4 ધામની યાત્રા ચાલીને કરી. પોતાના આત્માના કલ્યાણને માટે ઈશ્વરભાઈ અતિ તપમય અને સંયમી જીવન જીવતા હતા. 4 ધામમાં જઈ અને જગત જંગમ તીર્થ સ્વરૂપી અનેક સંતોની એણે અતિ ભાવથી સેવા કરી, પરંતુ એને પ્રગટ પ્રભુના દર્શન ન થયા. એટલે ઈશ્વરભાઈ મહેતા 4 ધામમાં જઈ નિરાશ થઈને પોતાને ઘેર આવ્યા. એમ થયું કે ઓહો, 4 ધામની યાત્રા કરી પણ તોય મને પ્રગટ ભગવાનના દર્શન તો થયા નહીં. એટલે નિરાશ થઈને ઘેરે આવ્યા હો. ઘેરે આવ્યા રે ઉદાસી મન, ઘેર આવ્યા છે ઉદાસી મન, ઊંઘ નાવે ભાવે મુખ મને,
પામું પ્રગટ કા તજુ તન, આવ્યા એવામાં ત્યાં ભગવન. ઈશ્વરભાઈ મહેતા ચારધામની યાત્રા કરીને ઘેર આવ્યા, અતિ નિરાશ મનથી ઉદાસ રહેતા હતા. જમવાનું ભાવતું નહોતું, ઊંઘ આવતી નહોતી, અખંડ એમ થયા કરતું હતું, આ દેહ કરીને પ્રગટ ભગવાન મને મળ્યા નહીં, કા ભગવાન મળે નહીંતર આ દેહનો ત્યાગ કરી દો. કેટલી મળવાની ભગવાને તાલાવેલી. મોહનજીને મળવા રે ભૂદરજીને ભેટવાને તલખે છે મારું મન. રાત્રે ન આવે નિંદરાને દિવસે ન ભાવે અન્ન હો બેની. મોહનજીને મળવા રે ભૂદરજીને ભેટવાને તલખે છે મારું મન. ભગવાનને મળવા એવું મન તલપાપડ છે. જો આપણને કોઈ દી એવું થયું, ઊંઘમાં ખાવામાં કોઈ દી જીવને એમ થાય મને ખાવું નથી ભાવતું, અથવા તો મને ઊંઘ નથી આવતી, મને હું નથી ગમતું, ઊંઘ નથી આવતી. ઉંમર થઈ જાય અથવા હાજા માંદા હોય ત્યારે ઊંઘ જતી રહે, ત્યારની વાત જુદી છે. આ તો યુવાન અવસ્થા છે. યુવાન અવસ્થામાં તો ઊંઘ તો કેટલી હોય, જેટલી જોતી હોય એટલી વધારે પડતી હોય, ન જોતી હોય તો એ આવતી જ હોય. અને ઉંમર થાય ત્યારે ઊંઘને માગવી પડે. ઘણા ઉંમરવાળા કહેતા હોય આખી રાત તડફડિયા મારું પણ ઊંઘ માંડ ઘડીક આવે, આખી રાત પછી ઊંઘ જ ન આવે. તો પછી ભજન કરવા માંડવું, ભગવાનના ભક્ત હોય તો ભજન માંડે કરવા. પણ કહેવાનું ઈ ટાણે ઓછી થઈ જાય, અને યુવાન અવસ્થા હોય ત્યારે પૂરેપૂરી હોય. પણ આ તો યુવાન અવસ્થાવાળા મુમુક્ષુ આત્મા છે, તો ભગવાનના મિલનની તાલાવેલી છે ને, એટલે નિંદરા આવતી નથી, જમવાનું ભાવતું નથી. એક દિવસ સંકલ્પ કર્યો કે જો મને આ દેહે જ પ્રગટ પ્રભુ ન મળે તો મારે આ દેહનો ત્યાગ કરી દેવો છે. આમ પોતાના ભક્તના પણને રાખવા ભક્તવત્સલ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના ભક્તનું પણને રાખવા, ટેકને રાખવા ભક્તવત્સલ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સામે ચાલીને વિપ્ર ઈશ્વરભાઈ મહેતાને ઘેર પધાર્યા. જ્યારે ભક્તો ભગવાન ઉપર પોતાના પ્રાણ ન્યોચ્છાવર કરવા તૈયાર થાય છે ત્યારે જ ભગવાન સામે ચાલીને આવે છે. ભક્ત જ્યારે પોતાના પ્રાણ ન્યોચ્છાવર કરવા તૈયાર થઈ જાય ને, ભગવાનને બોલાવવા ન પડે, પછી સામેથી ચાલીને આવે. ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મોલ વાસી રે, જેને કે છે અક્ષરાધીશ અવિનાશી રે, એ ઘેરે ચાલીને આવે એટલે કે સામે ચાલીને આવે. એટલે ભગવાન સામે ચાલીને આવે છે. ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મોલ વાસી રે, જેને કે છે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે. જુઓ જીવ મોહ નિંદ્રામાંથી જાગી રે. મોહ નિંદ્રામાં જીવ સૂતો છે, આમ જાગે છે. અંદરની મોહ નિંદ્રા એમાંથી જાગીને જુઓ ભગવાન પધાર્યા. પણ જીવ જો જાગી ગયો અને તો લાગી ગયો ભજન કરવામાં, બાકી રહી ગયા. જાગે જ નહીં ને, ગમે એટલું થાય તોય. પોતાના પ્રાણ ન્યોચ્છાવર કરવા જે આત્મા તૈયાર થાય છે ને, એને ત્યાં ભગવાન એને દર્શન દેવા સામેથી આવે છે. એનો ભગવાન હાથ ઝાલે છે, સદા એને સાથ આપે છે, અને ભક્તોનો સહજમાં ભગવાન ઉદ્ધાર કરે છે. ઈશ્વરભાઈ મહેતા ભગવાન માટે જ્યારે તન ત્યાગ કરવા તૈયાર થયા ને, ત્યારે ભગવાન સામે ચાલીને એને ગામ પધાર્યા છે. કેવું એનું ગામ તમને નામ યાદ રહ્યું? ભડવાણા ગામ. ભડવાણા કરીને આ ગામ છે, ત્યાં મહારાજ પધાર્યા છે. વણા ગામથી નજીકમાં જ આવેલું આ લખતર તાલુકાનું ગામ છે, એટલે કે ઝાલાવાડ પ્રાંતનું આ ગામ કહેવાય, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું. તો મહારાજ સામે ચાલી ઈશ્વરભાઈ મહેતાને ઘેરે પધાર્યા છે, અને
આ ટેકીલા ઈશ્વરભાઈ મહેતા જે સુખ આપ્યું હતું ને ઈશ્વરભાઈ મહેતાને ભગવાને, એ ટેકીલા ઈશ્વરભાઈ મહેતા દરરોજ પોતાની પ્રાતઃ પૂજામાં શાલિગ્રામ ભગવાનનું પૂજન કરતા. એક સવારે એમની પૂજાના શાલિગ્રામજી બોલ્યા કે હે વિપ્ર, સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એ તમારે ગામ પધાર્યા છે, તમે એને દર્શને જાઓ. આમ એ દિવસે શાલિગ્રામ ભગવાનની વાણી સુણી અતિ ઉમંગે ઈશ્વરભાઈ ઉતાવળા થઈને મહારાજ પાસે દોડી આવ્યા. પૂર્વજન્મના મુમુક્ષુ આત્મા એવા ઈશ્વરભાઈ મહેતાએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દર્શન પામીને પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થઈ ગયો છે. ભગવાનના દર્શન કર્યા અને પૂર્ણ નિશ્ચય થઈ ગયો અને એને જીવમાં મહારાજના ભગવાનપણાની દ્રઢ ગાંઠ વળી ગઈ. અતિ દીન ભાવે મહારાજને પ્રાર્થના કરી પોતાને ઘેર લઈ જઈ અતિ હરખથી મહારાજનું પૂજન કરી થાળ કરીને જમાડ્યા. પછી સ્તુતિ કરી અને કીધું, ભલે પધાર્યા હે મહારાજ, મારો ફળ્યો મનોરથ આજ. ભલે પધાર્યા હે મહારાજ, મારો ફળ્યો મનોરથ આજ. કર જોડી સ્તુતિ કરી આમ, સુણી રાજી થયા ઘનશ્યામ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વણા ગામથી સામે ચાલીને ઈશ્વરભાઈ મહેતાને દર્શન આપી અંતરનો કોડ ભગવાને પૂરો કર્યો. આ રીતે ભગવાને સામે ચાલીને કરુણા કરીને એને ઘેર પધાર્યા. વળી પોતે નિત્ય સેવા પૂજા કરતા શાલિગ્રામ ભગવાને પણ ઈશ્વરભાઈને પ્રગટ પ્રભુની ઓળખાણ કરાવી. પછી ઈશ્વરભાઈના દિલમાં વિચાર આવ્યો કે જેના માટે મનુષ્ય જન્મ છે, જેના માટે હું આટલી આરાધના કરું છું, એ ભગવાન સામે ચાલીને મારે ઘેર પધાર્યા. માટે હવે આ પ્રભુની કરુણાને વધાવીને મારે ભગવાન માટે જ હવે જીવતર જીવવું છે. જીવન તો બધા જીવે છે, પરંતુ જેના દિલમાં ભગવાન માટે જીવવાની ઈચ્છા જાગે ને એને લાખો લાખો ધન્યવાદ છે. નિષ્કુળ આનંદ જેને ઉપજો તેના જાગિયા ભાગ, ખોળી ખોળી ખરું કરી વખાણીએ આ વૈરાગ્ય. સ્વામીએ વૈરાગ્યને વખાણ્યો છે. આવા સંતોના વૈરાગ્યના વખાણ કર્યા છે. જીવન તો બધા જીવે, પરંતુ જેના દિલમાં ભગવાન માટે જીવવાની ઈચ્છા જાગે ને એને લાખો લાખો ધન્યવાદ છે. જ્યારે ભગવાનના સુખમાં દ્રષ્ટિ પહોંચે ને ત્યારે જગતના સુખમાંથી વૈરાગ્ય થાય છે. ભગવાનના સુખમાં જેમની દ્રષ્ટિ પહોંચે છે એવા ઈશ્વરભાઈને જગતના સુખ હવે ઝેર જેવા લાગવા લાગ્યા છે. ઈશ્વરભાઈના દિલમાં એમ થઈ ગયું કે જેમ આકાશના વાદળામાં કોઈ દિવસ પુષ્પ ન થાય, એ જ રીતે સંસારના સુખથી ક્યારેય તૃપ્તિ ન થાય. ભગવાને ઘડીક મને સુખ આપ્યું દર્શનનું, તોય મને આવો આનંદ જો થયો હોય તો હું એ ભગવાનનું અખંડ સાનિધ્ય સેવું તો કેવો અલૌકિક આનંદ મને પ્રાપ્ત થાય. આવા વિચારમાં ઈશ્વરભાઈ સમૃદ્ધિમાં ઘર કુટુંબ પરિવારનો ત્યાગ કરી અને ચાલી નીકળ્યા છે. ફરતા ફરતા ગઢપુર આવ્યા. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પોતાના અંતરની વાત કરી છે કે સ્વામી પણ એમની મુમુક્ષુતા જોઈ ખૂબ રાજી થયા. પછી ઈશ્વરભાઈને કહ્યું, તમે થોડા દિવસો અહીંયા રહીને સેવા કરો. ઈશ્વરભાઈ સ્વામીના વચને સેવામાં જોડાણા. પછી દાદા ખાચરના દરબારગઢમાં બ્રહ્મમોલ જેવા દિવ્ય વાતાવરણના સેવનથી ઈશ્વરભાઈ મહેતાની તમામ ગ્રંથિઓ ગળી ગઈ. અંતરમાં અલૌકિક આનંદનો અનુભવ થયો. પછી એક દિવસ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે હે નાથ, હવે મને આપનો પરમહંસ બનાવો. મારે સંત બની સૌ સંતો ભક્તોની અપાર સેવા કરવી છે. ઈશ્વરભાઈ મહેતાની આવી અલૌકિક ભાવનાને મહારાજે સ્વીકારી છે અને સંવત 1870ની સાલમાં
અષાઢ સુદ એકાદશી તારીખ 28/6/1814 મંગળવારના નિયમની એક પવિત્ર એકાદશીના દિવસે ગઢપુર ધામમાં ઈશ્વરભાઈને ભાગવતી દીક્ષા આપી, જેને ભગવાનના દર્શન અને સંતની સેવામાં જ અપાર આનંદ આવતો હતો. એવા ઈશ્વરભાઈનું નામ મહારાજે અપરાનંદ સ્વામી એવું સાર્થક રાખ્યું હતું. સત્સંગમાં એક દિવસ એક દિવ્ય રત્નનો ઉમેરો થયો. સંતના મંડળમાં એક દિવ્ય મુક્તનો ઉમેરો થઈ ગયો. મહારાજે અપરાનંદ સ્વામીને બ્રહ્માનંદ સ્વામીની સાથે રહેવાની આજ્ઞા કરી. પછી અપરાનંદ સ્વામીએ બ્રહ્માનંદ સ્વામી સાથે રહી સત્સંગની ખૂબ જ સેવા કરી હતી. વડતાલ ધામ, જુનાગઢ ધામ વગેરે સ્થળે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ મંદિરો બાંધ્યા. ત્યારે અપરાનંદ સ્વામીએ સ્વામીની સાથે રહીને ખૂબ સારી સેવા કરી હતી. પોતે બ્રાહ્મણ હતા એટલે સંતો ભક્તોને ભોજન બનાવી ભાવથી જમાડી સૌને રાજી કર્યા હતા. વળી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ મૂળીમાં મંદિર બાંધ્યું ને ત્યારે પણ સ્વામીની સાથે રહી અને અપરાનંદ સ્વામીએ મૂળી મંદિરની પાયાના પથ્થર બની અને ખૂબ સેવા કરી હતી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણને પામીને પરમાનંદ પામેલા અપરાનંદ સ્વામી મહાનિષ્કામી અને સેવાની મૂર્તિ અને ભજનાનંદી સંત હતા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી સંમત 1888 જેઠ સુધી દશમના દિવસે બ્રહ્માનંદ સ્વામી અક્ષરવાસી થયા. ત્યારે મહારાજ લાખો વિમાનો લઈને સ્વામીને ધામમાં તેડવા આવ્યા. એના અપરાનંદ સ્વામીને દર્શન થયા હતા. એ ભજનાનંદી હોય તો જ થાય ને દર્શન. ભગવાનમાં ડૂબેલા હોય, એવા સમાધિનિષ્ઠ હોય, એને જ ભગવાનના આવા દિવ્ય દર્શન થતા હોય છે. ગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીના અક્ષરવાસથી અપરાનંદ સ્વામી સત્સંગમાંથી ઉદાસ બની ગયા. સદગુરુનું છત્ર છે ને એની નીચે રહીને સૌ શિષ્યો સુરક્ષિત જીવન જીવતા હોય અને ભક્તિ કરતા હોય, એમાં સદગુરુનું છત્ર જતું રહ્યું એટલે પોતે ઉદાસ થઈ ગયા છે. પછી પોતાની વૃત્તિઓને પાછી વાળી અખંડ ભગવત પરાયણ કરીને જીવન જીવતા હતા. પછી અખંડ ભજન પરાયણ બની ગયા. આમ તો ભજન તો કરતા જ હતા, પછી તમામ વૃત્તિઓને પાછી વાળી લીધી. પછી અપરાનંદ સ્વામીનો અક્ષરવાસ કઈ રીતે થયો તો થોડું એ સાંભળી લઈએ. આ રીતે સત્સંગની અપાર સેવા કરી મોટા સંતો ભક્તોની પ્રસન્નતા પામી અપરાનંદ સ્વામી પૂર્ણ કામ બન્યા હતા. અપરાનંદ સ્વામીએ પોતાનું જીવન સાર્થક કર્યું અને સંમત 1893 ફાગણ સુદ બીજ અને તારીખ 8/3/1837 બુધવારે બપોરે 4 વાગ્યે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અનેક મુક્તોને સાથે લઈ અપરાનંદ સ્વામીને ધામમાં તેડવા આવ્યા. પોતાના ગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી 88ની સાલમાં ધામમાં ગયા. પછી 89, 90 અને 91, 92, 93 5 જ વર્ષ પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી ધામમાં ગયા. પછી 5 જ વર્ષ પછી અપરાનંદ સ્વામી ધામમાં ગયા. અપરાનંદ સ્વામી અને મહારાજ તેડવા આવ્યા ત્યારે અપરાનંદ સ્વામી બોલ્યા, આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે મોટા મોટા સંતોની સાથે મહારાજ મને તેડવા પધાર્યા છે, હું તેમની સાથે અક્ષરધામમાં જાઉં છું. આ રીતે કહી અને સ્વતંત્ર થકા ભૌતિક દેહનો ત્યાગ કરી દિવ્ય દેહ ધારણ કરી અપરાનંદ સ્વામી મહારાજની સાથે અક્ષરધામમાં સદાને માટે ભગવાનની સેવામાં પહોંચી ગયા. ભગવત ભાવ પામી પૂર્ણ કામ બની ગયા. ભગવાન જેવો આકાર, ભગવાન જેટલી આયુષ, ભગવાન જેવો જ આનંદ, ભગવાન જેવી અલૌકિકતા અને ભગવાન જેવા સદગુણો પામીને અપરાનંદ સ્વામી ધન્ય 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 બની ગયા. આપણે પણ ભગવાનની કરુણાને વિચારી ભગવાનમાં દિલ જોડશું, વિષય વાસનાથી નાતો તોડશું તો ભગવાન આપણને પણ આવું જ અલૌકિક સુખ આપશે. અલૌકિક સુખના ભોગતા અપરાનંદ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કે હે સ્વામી, આપના જેવી સેવા ભક્તિ, નિષ્કામિતા, દાસત્વ ભક્તિ, દિવ્ય મતિ આપીને અમારા જીવનને પણ આપ કૃતાર્થ કરજો. આવી પ્રાર્થના આપણે કરીએ. આવા વૈરાગ્યવાન
આપણે બે સંતોના આજે આખ્યાનો ટૂંકમાં સાંભળ્યા. એક તો જુક્તાનંદ સ્વામી અને બીજા અપરાનંદ સ્વામી. પ્રસંગોપાત હજી આપણે આગળની કથામાં સાંભળશું. અત્યારે નિષ્કુળાનંદ કહે જેને ઉપજો તેના જાગિયા ભાગ. આ કડી ઉપર આપણે જેને વૈરાગ ઉપજો ને એના ભાગ જાગ્યા. તો આવા સંતોને વૈરાગ ઉપજો. ત્યારે ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં જીવનનું બલિદાન કરી દીધું, જીવનનું યા હોમ કરી દીધું, વહેતું મૂકી દીધું અને ભગવાનની સંતોની સત્સંગની સેવાઓ કરી ભગવાનના ધામને પામી ગયા. આપણે પણ આ દિવ્ય સત્સંગની અંદર આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિ કરી, ભગવાનને સંતો ભક્તોને રાજી કરી અને આપણે પણ એ દિવ્ય ધામના અધિકારી બનીએ એવી આપણે પણ મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે હે મહારાજ, આ સંતોના જેવું દિવ્ય જીવન અમને પણ આપજો. એવી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે આ પદ સમાપ્ત થાય છે અને સાથે આજની કથા પણ સમાપ્તિને પામે છે. તો અત્યારે ભગવાનના મંગલમય નામ સાથે કથાને વિરામ. સ્વામિનારાયણ મારા વાલા, 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 સ્વામી નારાયણ મારા વાલા, સ્વામિનારાયણ મારા વાલા. બોલીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. જય સ્વામિનારાયણ.